حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 5 عادتیں انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ 5 عادتیں اپنانے والا شخص زندگی میں جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ 5 قسم کے لوگ زندگی میں جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں، یا وہ 5 عادتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نمبر 1، دوسروں سے حسد کرنے والا شخص، ہمیشہ دوسروں سے حسد کرنے والا شخص زندگی میں جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ حسد کیا ہوتی ہے؟ حسد کسے کہتی ہیں؟ کسی کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس سے چھیننے کی خواہش کرنا، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او صحابہ، میری امت میں پچھلی امتوں کی، پچھلے لوگوں کی کچھ بیماریاں داخل ہوں گی، اور یہ بیماریاں اتنی خطرناک ہوں گی کہ میری امت کا ستیہ ناش کر دیں گی، میری امت کو ایمان سے جدا کر دیں گی، محبت سے جدا کر دیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کہا وہ خطرناک بیماریاں کون کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا بیماریاں بہت سی ہوں گی، لیکن سب سے بڑی 2 بیماریاں، ایک حسد، دوسرا بغض۔ یہ حسد اور بغض میری امت کو ایمان سے جدا کر دیں گے، یہ حسد اور بغض میری امت کو اللہ کی محبت سے، دین سے دور کر دیں گے۔ یہاں سے جب حسد آئے گی محبت نکل جائے گی، پیار نکل جائے گا، مودت نکل جائے گی۔ یہاں جب بغض آئے گا تو ایمان کا صفایا کر دے گا، دین کا صفایا کر دے گا، میری امتی کا ستیہ ناش کر دے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بن سکتے، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے محبت نہیں بٹھا سکتے۔ جب تک تم دوسروں سے محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، دوسروں کو عزت نہیں دیتے، احترام نہیں دیتے، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ سنو، اس وقت تک محبت کر بھی نہیں سکتے کسی سے جب تک دل سے حسد اور بغض کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے۔ جب تک اس دل سے بغض کو نہیں نکالتے، حسد کو نہیں نکالتے، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ جب تک مومن نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ۔ تو فرمایا نمبر 1، ہمیشہ دوسرے انسانوں سے حسد کرنے والا شخص زندگی میں جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے والا شخص بھی زندگی میں جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے والا شخص، میرے نبی نے فرمایا وہ شخص خدا تعالیٰ کا شکر ادا ہرگز نہیں کر سکتا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو شخص استاد کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو شخص والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، احسان کرنے والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، سیدھا راستہ دکھانے والے شخص کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ شخص کبھی بھی خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یار ایک لمحے کے لیے غور تو کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دی۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں، آپ مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، میں تو ہرگز نہیں دوں گا۔ اور یار اتنی قیمتی آنکھیں 2 کروڑ روپے میں بیچ، اچھا پھر میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں، مجھے دل نکال کے دے دے، اور دفعے ہو اتنا قیمتی دل 2 کروڑ روپے میں بیچ دیں۔ یار میں تمہیں 3 کروڑ دیتا ہوں، مجھے ناک کاٹ کے دے دو، میں تو ہرگز نہیں دوں گا۔ اتنی قیمتی ناک 2 کروڑ روپے میں بیچ، اتنا قیمتی دل، اتنے قیمتی گردے 2 کروڑ روپے میں بیچ، اس کی قیمت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہائے، اگر 50 لاکھ کا گھر ہو، کرائے پہ لیا جائے تو ہر مہینے کا 50,000 روپیہ کرایہ بھرنا پڑتا ہے، ایسے نا؟ لیکن پھر شکر ادا نہ کروں اس کریم رب کا، کروڑوں روپے کا مٹیریل دیا ہمیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دی،
सोचने के लिए दिमाग दिया, दिल दिया, गुर्दे, किबला, ये आंखें, ये कान, ये दिल, ये गुर्दे, ये फेफड़े, ये वो कीमती चीज़ें हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती, अल्लाह ताला ने मुझे मुफ्त में दे दी। इसका कभी बिल भी नहीं मांगा। एक ही बिल है, जब इन चीज़ों का एहसास होने लगे तो शुक्रिया अदा करके इसकी कीमत उतार दें, शुक्रिया अदा करके इन चीज़ों की कीमत अदा कर दें। तो अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा ना करने वाला शख्स जिंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। आप गौर करें, जब मखलूक की चंद मेहरबानियों का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है, उस्ताद का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है, एहसान करने वालों का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है, सीधा रास्ता दिखाने वाले, नई ज़िंदगी देने वाले, ज़िंदगी में तब्दीली लाने वालों का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है। जब लोगों की चंद मेहरबानियों का शुक्र अदा करना हम पर लाजिम है, तो बताओ खालिक के कायनात की लाखों नेमतों का शुक्रिया अदा करना हम पर कितना ज़रूरी होगा, हम पर कितना लाजिम होगा। फरमाया नंबर 2, अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा ना करने वाला शख्स भी ज़िंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। नंबर 3, हर वक्त दिलो दिमाग में दुनिया और पैसों की लालच रखना, ऐसा शख्स भी ज़िंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूब फरमाया था, ओ पैसों के पुजारी, ओ दुनिया के पुजारी, तुम्हें पता है ये दुनिया क्या है? ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये दुनिया मकड़ी का जाला, ये गद्दार, ये मक्कार, ये फरेब, ये धोखे का घर है, ये धोखे का बाजार है। इस दुनिया की खुशियों के पीछे गमों के समंदर हैं, इस दुनिया की राहत के पीछे दुखों के समंदर हैं। इस दुनिया के पीछे आकर अपनी ना खत्म होने वाली आखिरत को तबाह क्यों कर रहे हैं? फरमाया नंबर 4, माजी की बातों पर, गुजरी हुई बातों पर हमेशा के लिए सोचते रहना, ऐसा शख्स भी जिंदगी में जल्द बूढ़ा हो जाता है। फरमाया नंबर 5, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे सोते रहना, काम काज बिल्कुल भी ना करना। ऐसे काफ़ी लोग हैं हमारे मुआशरे में जो हर वक्त सोते ही रहते हैं, ना काम ना काज, कोई काम नहीं। वो एक शख्स से पूछा गया, और तू इतना सोता है, इतना सोता है, थकता नहीं? उसने कहा, जब मैं थकता हूँ दोबारा सो जाता हूँ। हमारे मुआशरे में काफ़ी लोग इस तरह के हैं जिनकी मिसाल इनसे मिलती जुलती है। जब ये थकते हैं दोबारा सो जाते हैं, क्योंकि शैतान ने इनको अपनी गिरफ्त में गिरफ्तार किया होता है, अपने पिंजरे में बंद किया होता है, हाथों और पैरों को जकड़ा होता है। ये ना तो नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं। शाम को आएगी, खा लेंगे, बस ख़त्म। शैतान की बात आई तो मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक दिन शैतान से हुई। पूछा, तू कौन है? कहा, शैतान। फरमाया, ये बता कि तू लोगों को गुमराह कैसे करता है? आखिर कौन सी बात तेरे तजर्बे का निचोड़ है? कहा, 3 बातें मेरे तजर्बे का निचोड़ है। कहा, कौन सी? कहा कि नंबर 1, जब सदका देने की नीयत करना तो फ़ौरन अदा कर देना। जब सदका देने की नियत करना, इरादा करना, तो फ़ौरन देने की कोशिश करना, नहीं तो दरमियान में मैं हायल हो जाऊंगा, सदका कभी भी नहीं देने दूँगा। भरपूर कोशिश करूँ बंदे को सदका नहीं देने दूँ, क्योंकि ये जो सदका है ना, ये बंदे को मेरे वार से बचाता है। सदका बंदे को शैतानी वार से बचाता है, शैतान के पिंजरे में बंद नहीं होने देता। इसलिए जब सदका देने की नीयत करना, इरादा करना, तो फ़ौरन अदा कर देना। नंबर 2, अल्लाह ताला से जब भी कोई वादा करना फ़ौरन पूरा करना। मिसाल के तौर पर किसी ने वादा किया, मालिक ये गुनाह नहीं करूँगा, तो फिर डट जाना, वो गुनाह नहीं करना। शैतान कहता है, मैं तो भरपूर कोशिश करता हूँ कि बंदे को वही गुनाह कराऊँ जिस गुनाह से उसने वादा किया था, तौबा की थी, या अल्लाह ये गुनाह नहीं करूँ। तो जब भी अल्लाह से वादा करना फ़ौरन पूरा करना, वादे पे डटे रहना। नंबर 3, जब एक मर्द एक औरत अकेले में बैठते हैं तो मर्द के दिल में औरत की कशिश पैदा कर देता हूँ और औरत के दिल में मर्द की कशिश पैदा कर देता हूँ, दरमियान में मैं हायल हो जाता हूँ। उनके अंदर इस तरह खून गर्दिश करता है, जब मैं दरमियान में हायल होता हूँ तो वो एक दूसरे से गुनाह करने के बगैर नहीं रहते, मजबूर हो जाते हैं। तो जवानों, ये 5 आदतें ऐसी हैं जो इंसान को ज़िंदगी में जल्द बूढ़ा कर देती।